सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज। सब तो पहला गल किसानां दी महारैली दी जो हुई बरनाला दे विच। किसानां ने बरनाला च वड्डी रैली करके केंद्र सरकार नूं अपनी ताकत दिखाई। संयुक्त किसान मोर्चा एक स्टेज ते इकट्ठा नजर आया। किसान आगुआं ने केंद्र दे नाल दिल्ली पुलिस नूं भी नसीहत दित्ती। दिल्ली के बॉर्डर से डटे किसान सूबे में भी दमखम दिखाने लगे ने ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਸਜਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। शक्ति प्रदर्शन के जरिए किसानों ने सिर्फ सरकार तक ही सुनेहा नहीं भेजा बल्कि नाल दी नाल आपसी तकरार दीआं अटकलां नूं भी खारिज करने की कोशिश की है, क्योंकि महापंचायतां नूं रद्द करने के बावजूद भी पूरा संयुक्त मोर्चा ऐसे मंच ते इकट्ठा सी जिसकी अगवाई जोगिंदर सिंह उगराहां दी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां कर रही सी। यानी वो जथेबंदी जो संयुक्त मोर्चे दे 32 संगठनों का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके तमाम आला किसान आगू इकट्ठे नजर आए। ये दिल्ली सरकार के परचा नहीं जवाब है, यो ही जवाब है। जहाजा ने जबर किया उन्हें फिर कुछ ही पत्ता चलाया उत्थे, फिर कोई दंगे फैलाने की कोशिश की है, नक्सलवाड़ी कहने की कोशिश है, खालिस्तानी कहने की कोशिश की है, पाड़न की कोशिश की है, अड अड जथेबंदियां ते हमले करने की कोशिश की है, आगुआं दे परचे दर्ज करने की कोशिश की है, उत्थे औरतां भेजण की शराब वंडण की कोशिश की है। उन्होंने हर एक पत्ता चलाया। इस करके सारे पत्तियां का जवाब दिता सरकार ने भी तू एवें ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ तक ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। 26 जनवरी के बाद दर्ज मुकदमे ते हुण तक जो गल इकल्ले गुरनाम सिंह चडूनी दे वल्लों कीती जा रही सी, वो बरनाला दे मंच तो बलबीर सिंह राजेवाल ने भी दोहरा दित्ती कि दिल्ली पुलिस के सामने किसी नूं पेश होने की जरूरत नहीं है। नोटिस बुला के सद्या जाता है, उत्ते बुला के कह दिता जाता है तेरे ते फलाना परचा दर्ज है, ना तुहाडा उहदे च लिख दिता जाता है ते ओहदी इन्वेस्टिगेशन च शामिल हो। इसलिए मैं सारे किसानां नूं, सारे मजदूरां नूं स्पष्ट कर देना चाहुंदा, कोई परवाह ना करो। किसी नूं कोई नोटिस आउंदा है ओहदी कापी एक साडे कोल भेज सकदे हो, भेज दिओ। किसी ने जाके पुलिस अगे पेश नहीं होना। जिस किसान अंदोलन की शुरुआत पंजाब तो हुई ते बाद विच दिल्ली की सरहद इसका केंद्र बनी, उस विच हुण नवीं जान फूकण की कोशिश हो रही है ताकि केंद्र सरकार ते दबाव बरकरार रह सके। बरनाला तो आशीष शर्मा, न्यूज़ 18। तो बरनाला दे विच किसानां दे वल्लों महारैली की गई तो उधर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग भी हुई। 28 फरवरी तो किसान अंदोलन का तीजा फेज संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान कर दिता है कि 28 फरवरी तो तीजा फेज असीं शुरुआत करन जा रहे हैं पूरे अंदोलन की। 28 फरवरी तो होर तेज करांगे अंदोलन, ये भी चेतावनी दी गई है। नाल ही कह रहे हैं जथेबंदियां दे नुमाइंदे कि 24 फरवरी नूं दमन विरोधी दिवस मनावांगे। दिल्ली पुलिस के एक्शन के खिलाफ दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति नूं भी उस दिन मंग पत्र भेजा जाएगा। 26 फरवरी नूं नौजवान किसान दिवस है। सारियां स्टेजां नौजवानों नूं संभालियां जाणगियां। इस तो पहला महिला दिवस जदों आया सी, सारियां स्टेजां महिलावां दे हवाले कीतियां गईयां सी। यह भी दिलचस्प गल है कि 26 फरवरी नूं दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। किसान आगुआं ने 26 फरवरी नूं नौजवानों नूं दिल्ली के बॉर्डरां ते पहुंचण की अपील की है। दरअसल किसान आगू 3 फेज की गल कर रहे हैं, तीजे फेज की गल कर रहे हैं। 26 जनवरी तक पहला फेज दस्सिया जाता है ते मौजूदा दिनों के विच अंदोलन का दूजा फेज ते हुण 28 फरवरी तो तीजा फेज शुरू होवेगा। आंदोलन अपने तीसरे चरण में कैसा दिखाई देगा, इसके स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। मैं आपके सामने केवल अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन आज की बैठक में सहमति बनी है कि 28 तारीख को आने वाले पूरा जो तीसरा चरण होगा इस आंदोलन का, उस पूरे चरण की आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। तो 28 तारीख को, 28 फरवरी को ऐसी मीटिंग के बाद आंदोलन का तीसरा चरण जो होगा, पहला चरण 26 जनवरी तक था, दूसरा जब दबाने की कोशिश हुई तो आंदोलन फैल गया और ये जो पिछले महीने से चल रहा है वो आप देख रहे हैं।
तीसरा चरण कैसा होगा उसकी पूरी आउटलाइन आपके सामने 28 तारीख को रखी जाएगी। 23 तारीख, जैसा आप जानते हैं, परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इन दोनों नेताओं को, इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। हर जंग खत्म होनी है, फिर वो भावें दूजा विश्व युद्ध होवे ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ 70% ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, 10% ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਦੀ ਸਮਝੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੂਗੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ इस मीटिंग के दौरान की गई। कृषि सुधार के लिए जो 3 किसानों के हित में बड़े निर्णय लिए प्रधानमंत्री जी ने, जो किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी कदम जिसको कहा जाता है, किसानों को उपज का वाजिब मूल्य मिले, उनको आय दुगनी हो, उनको उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिले, और ये 3 कृषि कानून किसान के हित में और प्रधानमंत्री। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਾਂਝਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਭਵਿੱਖ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਮੂਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਆਸਾਨ ਜਾਪੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਓ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਹੌਕੇ ਤੇ ਹੰਝੂ। खेती करिया करते, अच्छा कर्जा बाला हो गया, कर्जा मुड़िया नहीं मुंडिया, वो सोच के टेंशन ले गए जी, सल्फास खा गए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੀਰੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਜੀਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਕਣਕ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਗਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ। ਖੈਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वैट ही डबल से ज़्यादा कर दिया। हरियाणा सरकार को टोल टैक्स हरियाणा सरकार को थोड़ा मिलता था, लेकिन इसको कमाई का साधन ना बना के लोगों को राहत देनी चाहिए ताकि किसान को कुछ राहत मिले। और इसकी वजह से जितनी इसके दाम बढ़ रहे हैं, खाद की भी कीमत बढ़ेगी, पेस्टिसाइड्स की भी बढ़ेगी और महंगाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। बीजेपी तेल ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। बीजेपी आगू भी कह रहे हैं तेल तो मिलती एक्साइज ड्यूटी देश निर्माण दे विच लग रही है। स्टेट्स का जहाँ तक विषय है, हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है। देखिए, पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। 2 प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖੁਦ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 40 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 80,000 ਵਰਕਰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ। 700 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਥੇ ਗਏ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥਾ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।